Can you hear me? Yes, sir. Okay. All right then. So we are already late, so there is no point of waiting. So let's get started. So we did cover number 25 in our last class. And did we cover 26? Or we should start with 26? 26 কি করছিলাম? Yes or no? No, sir. আচ্ছা। Okay. So then start with 26. YOLO Limited is a listed company which manufactures Jeep fasteners. Over 90% of its sales are to clothing manufacturers based upon long-term contracts which have provided relatively stable profits over many years. YOLO Limited has 4,050,000 pence ordinary shares in issue with a market value of 31st August 2000 of 1.5 per share. তার মানে এর 4,050,000 pence করে অর্ডিনারি শেয়ার রয়েছে, মার্কেট ভ্যালু অফ 31st August 2000 1.5 টাকা করে পার শেয়ার। ঠিক আছে, 4,050,000 pence অর্ডিনারি শেয়ার। তাহলে এই যে 4,050,000 pence, তাহলে এখানে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই, দ্যাট ইজ দ্য বুক ভ্যালু, দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার অফ শেয়ার্স। Annual dividend 240,000 just been paid represented 60% of the current year profit available for distribution, and তার মানে available for distribution হলে রিটেনশন কতটুকু, প্রফিট রিটেইন করছে কত পার্সেন্ট? 40%. 40%. The company expects to achieve an annual return of 25% on its retained earnings. সে 25% return সে করতেছে, এক্সপেক্ট করতেছে on its retained earnings. Now, looking at this information, you have got nominal value, you have got market value of shares, you have got dividend. However, you have no clue whether there is a growth. But if you look at this Gordon formula, I mean, remember the Gordon formula. Gordon formula says growth comes from retention and then ROI. So you have 40% retention, you have return of 25%. If you multiply these two, you will find growth here. So you need to apply dividend with growth formula in order to calculate cost of equity. Is that clear to you? বোঝা যায়? হ্যালো, জি স্যার। তাইলে ক্যালকুলেট করে বলেন তো কস্ট অফ ইকুইটি কত? সবাই খুব ফাস্ট ফাস্ট করবেন, করে আমাকে বলবেন যে হাউ মাচ ইজ দ্য কস্ট অফ ইকুইটি। সো আপনারা যে কাজটা করতে পারেন, ইউ হ্যাভ গট দ্য অ্যানুয়াল ডিভিডেন্ড। এই অ্যানুয়াল ডিভিডেন্ডকে যদি নাম্বার অফ শেয়ারস দিয়ে ডিভাইড করেন, তাহলে কি পার শেয়ার ডিভিডেন্ড হয়ে গেল। দেন হচ্ছে আপনার প্রাইস তো রয়েছে, এখান থেকে গ্রোথ রেট বের করবেন, করে আমাকে বলেন কস্ট অফ ইকুইটি কত। আমি এটা কোথায় চলে গেলাম আর এটা? বেশি সময় নিয়েন না, হ্যাঁ, ডু ইট ফাস্ট।
তাহলে কত হয়? কেমন দেখছেন, আপনারা খালি মানে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেন, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ প্রপার এফোর্ট। হ্যাঁ, এবং এই কারণে এই যে সব ফেল ফেল করে আর বলে যে ওয়াই স্টুডেন্টস আর ফেইলিং। সো ইউ ক্যান টেক দ্য হর্সেস নিয়ার টু দ্য ওয়েল, বাট ইউ ক্যান মেক ইট ড্রিঙ্ক আনলেস আপনার নিজের ইয়াটা যদি ইফ ইট ডাজন্ট কাম উইদিন, দেন দেয়ার ইজ নো ওয়ান হু ক্যান হেল্প ইউ আউট। কেউই কি করতে পারেন নাই যে হোয়াট ইজ দ্য কস্ট অফ ইকুইটি? ওকে, দেন ইউ ডু ইট ব্যাক হোম। মানে আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি। দেয়ার আর অলসো 1,010,000 irredeemable preference shares of CU on in issue with a market value of 1.1 per share come dividend at 31st August 2000। 10% irredeemable preference shares, 10% irredeemable যদি হয় তার মানে তো we all know irredeemable যে preference share dividend is not subject to growth, so 1 এর উপর 10% করলে 10 পয়সা হয় এবং সেই শেয়ারের প্রাইস কত? 1.1। এটা কাম ডিভিডেন্ড, তাহলে এক্স ডিভিডেন্ড কত হবে? 1। তাইলে আমরা যদি ইফ উই ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ প্রেফারেন্স ডিভিডেন্ড, তার মানে 0.1 ডিভাইডেড বাই 1, তার মানে এটা হবে হচ্ছে আপনার 10% উইল বি কস্ট অফ irredeemable preference shares. Current debt financing consists of 2 million of 8% debentures 2002, which are redeemable at a premium of 5% on 31st August. So আপনার এখানে কারেন্ট ডেট ফাইন্যান্সিং এর কথা যেটা বলা আছে, 2 million 8% debentures which are redeemable at a premium of 5%, 5% প্রিমিয়ামে এটাকে রিডেমশন করবে। ওকে, ইন্টারেস্ট ইজ পেয়েবল on 31st August annually and has just been paid, মানে ইন্টারেস্ট এখন পেমেন্ট করা হচ্ছে। These debentures are known to have an after corporate tax rate of 9%. So this is an interesting scenario। দেখেন, ইন্টারেস্টিং সিনারিওটা হলো আপনার 8% হলো নমিনাল রেট, আপনার এটা প্রিমিয়ামে দিতে হবে এবং এটা রিডেমেবল। সো উই অল নো উই নিড টু অ্যাপ্লাই দ্য আইআরআর মডেল। বাট দ্য প্রবলেম ইজ, দেখেন আমরা যদি আইআরআর মডেলটা অ্যাপ্লাই করতে যাই, এখানে কি সমস্যাটা আছে? আমার মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ডের দরকার আছে, কিন্তু মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড তো এখানে দেওয়া নাই। এখানে দেওয়া আছে আফটার কর্পোরেট ট্যাক্স রেট 9%, আপনার এটা ইয়া দেওয়া আছে, ভ্যালু দেওয়া আছে। হোয়াট ইজ ইট মিন? ইট মিনস আফটার আফটার কর্পোরেট ট্যাক্স, মানে যে আইআরআর করে যে রেটটা আমরা দরকার, দ্যাট হ্যাজ বিন গিভেন। সো অল উই নিড টু ডু, উই নিড টু ক্যালকুলেট মার্কেট ভ্যালু অফ ডেট, বিকজ দেখেন আমরা উই উইল বি এবল টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ ইকুইটি, উইল বি এবল টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার, and cost of debt is given। তাহলে if you want to calculate WSCC, সবগুলোর মার্কেট ভ্যালু দরকার। ইকুইটি ইজি, প্রেফারেন্স শেয়ারও ইজি, কিন্তু ডেটের কোনো মার্কেট ভ্যালু নাই। সো উই নিড টু অ্যাপ্লাই দ্য ভ্যালুয়েশন থিওরি হিয়ার। তাহলে কিভাবে আমরা করতে পারি? আমরা যেটা করতে পারি, এই যে প্রত্যেকটা ডেট যেটা আছে, এই ডেটের প্রত্যেকটা ইয়ারে যতটুকু ইন্টারেস্ট আমরা পেমেন্ট করব সেটা, এবং ফাইনালি যে আমার প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট করতে হবে, সেটাকে যদি আমি এফেক্টিভ রেট দিয়ে ডিসকাউন্টিং করি, উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ফেয়ার ভ্যালু অফ দিস বন্ড। সো এটা আসলে ভ্যালুয়েশন থিওরি অ্যাপ্লাইজ হিয়ার। I hope you are understanding. So I don't need any validation from you because you guys are not responding. সো আমি ধরে নিচ্ছি ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো এইখানে এই যে 2 মিলিয়ন আছে, এটার উপর আমরা এটা করব। দেখেন, দিস ইজ 31st August 2000 এবং এই বন্ডের মেয়াদ হচ্ছে 2002। সো উই নিড টু থিঙ্ক অফ 2001 অ্যান্ড 2002, তার মানে 2 বছর। তাহলে এই বন্ডের ভ্যালুয়েশনটা আমরা কিভাবে করতে পারি? লেট মি জাস্ট ওয়াক ইউ থ্রু।
ওকে, হিয়ার এটা দেখেন, আমরা যদি ক্যাশ ফ্লোটা চিন্তা করি কিরকম হবে যদি আমরা এই ডেটের ভ্যালুয়েশনটা করতে চাই। আপনারা তো বিষয়টা বুঝতে পারতেছেন, 8% ইজ নমিনাল, ওয়ারাস আমার এফেক্টিভ রেট হচ্ছে 9%, এটা দেওয়া আছে। তাহলে 2000 সালের আমার কিন্তু ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করা, 2001-এ ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হবে অলমোস্ট 2 মিলিয়ন ইন্টু 8%, তার মানে দ্যাট ইজ আওয়ার ইন্টারেস্ট। 2002-এ আওয়ার ইন্টারেস্ট সেটাও সেম, 2002-এ প্রিন্সিপাল ইন্টু 1.05, 5% প্রিমিয়ামে, সো এই অ্যামাউন্টটা পেমেন্ট করতে হবে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি ক্যাশ ফ্লো। ক্যাশ ফ্লো এটাকে বলে সিএফটি, ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স। দেখেন, আমাদের এই যে থিওরিতে আমরা কি আফটার ট্যাক্স কর্পোরেশন রেট আমরা কত নিয়েছি, 9% আফটার ট্যাক্স। সো 9% যদি আফটার ট্যাক্স নেই, তাইলে আমার ক্যাশ ফ্লোটাও আফটার ট্যাক্স দিব। ভেরি সিম্পল থিওরি। যেহেতু আমি এখানে আফটার ট্যাক্স কর্পোরেশন ট্যাক্সটা নিচ্ছি, সো আমাকে এটাও আফটার ট্যাক্স নিতে হবে। সো আমাদের এখানে ইয়াটা ছিল 70%, মানে সরি 30% is a tax, so 70% will be after tax. ওকে, আর এটা তো দিস ইজ নট সাবজেক্ট টু ট্যাক্স। সি 09 স্কোয়ার, and এটা তো সেকেন্ড ইয়ারে সেম হবে। Now let us multiply this two. And that is the valuation of bond. So why do we need it? Because if we need to calculate, if we want to calculate the WSCC, we need to have the market value of bond. Therefore, you need to calculate this. আপনাদের কি কারো কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে? সাপোজ নাই। আপনারা কি আসলে সিরিয়াসলি ক্লাস করেন নাকি করেন না? মনে হয় না করেন। স্যার এই ডিএফ 9% এটার একটু ক্যালকুলেশনটা আরেকবার দেখাবেন? কোনটার? স্যার ওই যে এক্সেল ফাইলে যেটা করছেন ডিএফ 9%। হ্যাঁ, ওটা তো ওই যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর অন ওভার 1.09। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, ওই আচ্ছা। যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বের করছে। ঠিক আছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট হিয়ার? দেখেন, রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ক্যালকুলেট ইউলো লিমিটেডস ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সো ইউলো লিমিটেডের ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করতে বলছে। সো আমরা কিন্তু এটা অলরেডি করে ফেলেছি। এখন দেখেন, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার শিট। খেয়াল করেন, আমরা প্রথমে কস্ট অফ ইকুইটি করতে গেছি। কস্ট অফ ইকুইটি করতে গিয়ে আমরা ডিভিডেন্ড বলছি পার শেয়ার নিতে পারেন, আর এখানে যে গ্রোথ আছে সেই গ্রোথটা হচ্ছে আপনার প্রপোর্শনেট আর্নিংস রিটেইন, আর হচ্ছে রিটার্ন অন নিউ ইনভেস্টমেন্ট গর্ডন গ্রোথ মডেলের ওই মাল্টিপ্লায়ার দিয়ে আমরা এটা একটা ফ্যাক্টর বের করছি। করে দেন আমরা কেই বের করেছি। এটা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকার কথা না। প্রেফারেন্স শেয়ার আমরা বলেছি অলওয়েজ আমরা এক্স ডিভিডেন্ড নিব, এটা টোটাল ডিভিডেন্ড নিয়ে করছে, আপনি পার শেয়ার ডিভিডেন্ড নিয়ে করলেও এক্সাক্ট সেম অ্যামাউন্ট হবে 10%। আর ডেটের হচ্ছে 9%, বাট কিন্তু ডেটের মার্কেট ভ্যালু দেওয়া নাই, আমরা সেটা মার্কেট ভ্যালু বের করছি, ওরা এইভাবে করছে, আমরা ওই যে একটা স্ট্রাকচার ওয়েতে করছি। করে ইউ গট থ্রি মার্কেট ভ্যালু, থ্রি ডিফারেন্ট কস্ট অফ ক্যাপিটাল অ্যান্ড ওয়েটেজ, অ্যান্ড ফাইনালি ইউ গট দ্য WSCC। কোনো সমস্যা আছে? স্যার এটা কি বই থেকে পড়াচ্ছেন?
না, এটা তো ওই যে এই পাস্ট কোশ্চেন পেপার, আইসিডব্লিউর পাস্ট কোশ্চেন। ও আচ্ছা ঠিক আছে, দিজ আর ভেরি স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথস, এগুলো আমি আগেই দিয়ে রেখেছি স্যার, আপনাদেরকে। এইগুলি হইলে মানে পাইলে ভালো হতো, তাইলে স্যার ওয়ার্কিং মানে এটা এটা প্র্যাকটিস অলরেডি করতে আপনার সুবিধা হতো। গ্রুপে মানে আস্ক, আমি এটা অনেক আগে মেইল করে দিয়েছি আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের। ঠিক আছে স্যার, ওকে ঠিক আছে, ওকে। জি ওকে। জি জি স্যার। তাইলে এটা কারো কোনো সমস্যা আছে? আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করাই মুশকিল, বুঝছেন? আচ্ছা, আমরা লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট ওয়ান। যদি সমস্যা থাকে আপনারা বলবেন, হ্যাঁ। আচ্ছা, হোয়াটস নেক্সট? নেক্সট বলছে এক্সামিন হাউ ইউলো লিমিটেড শুড অ্যারাইভ অ্যাট অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিসকাউন্টিং রেট টু ইউজ ফর ক্যালকুলেটিং দ্য নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু। ইন ডুইং সো অ্যাসেস ইন ডিটেল দ্য কমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যান্ড দ্য ফাইন্যান্স ডিরেক্টর। দেখেন, YOLO Limited intends to expand its activities into a new type of product called Super Vulcan. সে একটা নতুন প্রোডাক্টে ইনভেস্ট করতেছে, তার নাম কি? সুপার ভালকন। This expansion would involve a considerable initial outlay and significant degree of uncertainty. The company intends to use net present values to assess its viability. There is some confusion, however, as to the most appropriate rate to use for discounting. ঠিক আছে, সো এখানে ইস্যু যেটা হয়েছে যে আপনার সিগনিফিকেন্ট ডিগ্রি অফ আনসার্টিনিটি রয়েছে, নিউ প্রোডাক্ট রয়েছে। সো এই জন্য কিন্তু কোম্পানি তার নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু ইউজ করতে চায়। এখন অ্যাকাউন্টেন্ট আর্গুস উই আর প্রবাবলি গোয়িং টু ইউজ ডেট ফাইন্যান্স ফর নিউ প্রজেক্ট, সো উই শুড ইউজ কস্ট অফ ডেট ফর ডিসকাউন্টিং। If the projects earn more than the cost of interest paid, we make profit. If it earns less, we make loss. So এটা হচ্ছে, this is what the accountant is arguing. Finance director are more uncertain, and I agree we'll probably use debt to finance new project if it goes ahead, but I still favor using the current weighted average cost of capital for discounting as it applies our overall cost of finance. So এখানে assess in details comments in the accountants and the finance director. প্রথমে আমরা যদি সিচুয়েশনটা দেখি, যে অ্যাকাউন্টেন্ট যে বলতেছে you should be better off, you should better apply the cost of debt because entire funding of the project is coming from the debt বা লিভারেজ থেকে আসতেছে। ইস্যু ইজ, ইভেন দো এন্টায়ার ফান্ডিং ফর দ্যাট পার্টিকুলার প্রজেক্ট ইজ কামিং ফ্রম ডেট, আপনার যখনই কোনো একটা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ডেটের পরিমাণ, with the increase of the increment of the debt, your risk to the equity holders goes up and they will be demanding higher return on the equity. তার মানে শুধুমাত্র ডেটের কস্টটাকে যদি নেই, তাহলে এন্টায়ার রিস্ক আমরা পুরো যে স্টেক হোল্ডার্স আছে সেটা আমরা নিচ্ছি না। তাইলে আপনার অ্যাকাউন্টেন্টের যে কথাটা আছে, উই ডোন্ট অ্যাগ্রি অন দ্যাট। On the other hand, finance directors, however, is favoring the current cost of capital by WSCC. The problem with these hypothesis is current WSCC যদি আমরা ইউজ করি, that doesn't consider the future risk which might be in for this particular project because it is a new product, super welcome, and it comes with significant degree of uncertainty. Therefore, it might not be suitable for the current project. তার মানে এটা কারেন্ট প্রজেক্টের সাথে অ্যালাইন না, এটা কি আপনার কারেন্ট WSCC দিয়ে ইউজ করা পসিবলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। সো নান অফ দ্য কমেন্ট লুক সেন্সিবল অর রিজনেবল ইন দিস কনটেক্সট। However, number two, examine the possible consequences of the cost of each type of capital for the weighted average cost of capital arising from accepting the new project. Refer where appropriate to your calculations. Further calculations are not required. Possible consequence for the each cost of capital. আচ্ছা, পসিবল কনসিকুয়েন্সটা আমরা পরে আসতেছি। এখানে আরো কয়েকটা জিনিস এক্সপ্লিসিটলি নাম্বার ওয়ানে লিখবেন। সেটা হলো, দেখেন এটা বলেছে ইটস এ নিউ প্রজেক্ট, তার মানে কি আপনার বিজনেস রিস্কটা মাইট বি চেঞ্জিং। তারপরে এই ইনভলভ সিগনিফিকেন্ট ইনিশিয়াল আউটলে, তার মানে আমার কারেন্ট ক্যাপিটাল বেস মাইট নট বি সেম, মাইট নট বি মেইনটেনেবল। সিগনিফিকেন্ট ডিগ্রি অফ আনসার্টেনিটি রয়েছে, তার মানে রিস্ক প্যাটার্নও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো আমাদের কিছু ক্রাইটেরিয়া ছিল না, ইফ সামওয়ান ওয়ান্টস টু অ্যাপ্লাই দ্য কারেন্ট WSCC হি নিডস টু মিট দ্য সার্টেন ক্রাইটেরিয়া। তো এই ক্ষেত্রে তো ওই ক্রাইটেরিয়াগুলো মিট হচ্ছে না। Therefore, আমাদের ওই যে ফাইন্যান্স ডিরেক্টরের যে কথাটা বলছে, দ্যাট ইজ নট কোয়াইট কারেক্ট। ওকে, আচ্ছা, 2 নম্বরে বলেছে examine the possible consequences for each type of capital for weighted average cost of capital arising from accepting the new project. Refer where appropriate to your calculations. প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের কি ইম্প্যাক্ট হতে পারে সেটা আপনাকে জানতে চেয়েছেন। আচ্ছা, if we talk about debt,
ডেটের in terms of liquidity, it ranks highest in terms of liquidity in the questions of liquidity. তার মানে এটার পজিশন কি? হাইয়েস্ট। যখন কোম্পানি লিকুইডিটি হবে, ডেট হোল্ডারের পজিশন হচ্ছে কামস ফার্স্ট। therefore মানে এটার প্রায়োরিটাইজ হয়, এটার কস্ট লোয়ার, কস্টকে ট্যাক্সকে অ্যালাউবেল। however it increases the cost of equity and cost of pref share, তাই তো? এটা কস্ট অফ ইকুইটি এবং প্রেফারেন্স শেয়ারকে কস্টটাকে ইনক্রিজ করে। তাইলে আর ওভারঅল ডব্লিউএসসি রিডিউস হয় বিকজ অফ ডেট। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন জি স্যার। মানে ডেটের ইম্প্যাক্ট কি? লেটস টক অ্যাবাউট প্রেফারেন্স শেয়ার। ranks ahead of equity shares but after কি ডেট। ইকুইটি শেয়ারের আগে বাট ডেটের পরে, তাই তো? after or behind ডেট পরে, that sounds better. behind ডেট, এটার কস্ট মডারেট হয়, এটার জন্য ইকুইটি কস্ট ইনক্রিজ করে, ডব্লিউএসসি কে মডারেটলি ইনফ্লুয়েন্স করে। আর ইউ গাইজ ওকে উইথ দ্যাট যে প্রেফারেন্স শেয়ারের অবস্থান কি? লেটস টক অ্যাবাউট ইকুইটি। they get the residual amount, they are the ultimate risk taker, তাই তো? রেসিডিয়াল অ্যামাউন্ট নেয়, আলটিমেট রিস্ক টেকার। আর হচ্ছে এদের কস্ট হাইয়েস্ট হয় এবং এদের কারণে ডব্লিউসিসি ইনক্রিজ করে। So these are the position of all three financier in the capital structure and how do they influence in the cost of capital and weighted average cost of capital. So this is what the question has asked. Okay, now move on to the next question. 28 is an interesting math. আমরা এটা করি খুব swiftly. Terry is financed by 1 million ordinary shares currently valued at 1.725 কাম ডিভিডেন্ড। তার মানে এটা হচ্ছে তার কাম ডিভিডেন্ড, কিন্তু রিমেম্বার কাম ডিভিডেন্ড হলে সাথে সাথে এটাকে এক্স ডিভিডেন্ড করতে হবে। কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড হচ্ছে 2,25,000 রয়েছে। Directors are considering investing and expected to earn 56,000 in perpetuity commencing in 1 year time এবং immediate investment 2,25,000। সো এই যে 2,25,000 টাকা যে লাগবে, এই 2,25,000 টাকা either they can manage through right share 7/20 priced at 2,25,000 or new issue either price so as to give all gain to the project to the current shareholders or 1.25 per share. So try to understand. So এই কোম্পানির যেটা হয়েছে 1 million shares আছে currently valued 1.725, এর কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড হচ্ছে 2,25,000 আর 56,000 হলো আপনার ইল্ড রয়েছে, আর ইমিডিয়েট ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে 2,25,000। তো এখন এই 2,25,000 টাকা রাইট ইস্যু থেকে করা যাবে অথবা নিউ ইস্যু থেকে করা যাবে। সো নিউ ইস্যুর আবার মেকানিজম বলছে এমন ভাবে করবেন যেন পুরো গেইনটা আপনার কারেন্ট শেয়ার হোল্ডারের কাছে যায় অথবা 1.25 করে নিউ ইস্যু করলেন। Requirement: calculate the gain to the ordinary shareholders and NPV of the project. Ordinary shareholder এর gain কত এবং NPV of the
প্রজেক্ট কত হবে সেটা আপনাকে প্রথমে ক্যালকুলেট করতে বলছে। সো হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? আমরা যদি এটা করতে চাই, ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, প্রথমে আমাকে কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে হবে। সো তাহলে আমাদের কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড কত ছিল? 2,25,000। শেয়ার কত ছিল? Share 1 million. 1 million। তাহলে ডিপিএস কাউন্ট ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস স্যার আমি একটা জিনিস বুঝি নাই, এখানে যে কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড আর ওই যে কাম ডিভিডেন্ড যেটা, হুম দুইটার মধ্যে কাম ডিভিডেন্ড মানে শেয়ার প্রাইসের মধ্যে ইয়া দেওয়া আছে, ওই ডিভিডেন্ডের অ্যামাউন্ট ইনক্লুডেড। হ্যাঁ তাহলে এটাকে উই নিড টু মেক ইট এক্স ডিভিডেন্ড। ওকে, এক্স ডিভিডেন্ড হবে কিভাবে? কম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস থেকে যদি আমরা ডিভিডেন্ডটাকে মাইনাস করি তাহলে এক্স ডিভিডেন্ড পাবো, অ্যান্ড উই উইল অলওয়েজ অ্যাপ্লাই এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস ফর ক্যালকুলেশন অফ কে। সো এখানে আমাদেরকে বলছে কি কে আমাদের কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড, তার মানে কি গ্রোথ আসছে নাই। সো ডিভিডেন্ড ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আপনার এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। সো 15% ইজ ইয়োর কস্ট অফ ইকুইটি। এবার বুঝছেন? জি স্যার। ওকে, আমাদেরকে জানতে চেয়েছে টোটাল প্রজেক্টের গেইন কত, আর একটা যেন কি ছিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট, গেইন টু দ্য অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার অ্যান্ড এনপিভি অফ দ্য প্রজেক্ট। অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডারের গেইন কত আর এনপিভি অফ দ্য প্রজেক্ট কত। ওকে, যদি আমরা গেইন টু দ্য অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার্স বের করতে চাই, তাহলে আগে valuation of shares after new project, নিউ প্রজেক্টের পরে আমাদের কিভাবে ভ্যালুয়েশন করতে পারি। ভ্যালুয়েশন দেখেন, আমাদের কে ইকুয়ালস টু কি, D0 ডিভাইডেড বাই P0। তাহলে P0 ইকুয়ালস টু D0 ডিভাইডেড বাই কে, এটা বলা যায়। তাহলে আমরা যদি ধরে নেই এই যে 2,25,000 কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড সে কিন্তু দিচ্ছে, আর নিউ প্রজেক্ট থেকে কত আসবে, 56,000। সো ইফ দ্য এন্টায়ার অ্যামাউন্ট যদি আমাদের ডিভিডেন্ড হিসেবে দেওয়া হয়, তাহলে 2,25,000 প্লাস 56,000 divided by KE, which is 50%. So valuation of equity shares after new project, এটা কি আমরা বলতে পারি? অ্যান্সার না দিলে আই ওয়ান্ট ওয়েট, আমি কিন্তু এক্সট্রিমলি পিসড অফ অ্যাট ইউ। আচ্ছা, এইবার এটা হলো ভ্যালুয়েশন অফ শেয়ারস আফটার নিউ প্রজেক্ট। তাহলে বিফোর কত ছিল ভ্যালুয়েশন অফ শেয়ারস বিফোর নিউ প্রজেক্ট? ওয়ান মিলিয়ন শেয়ারস, 10 তাই না, লাখ। ইন্টু 1.5, এটা তাহলে ইনক্রিজড ভ্যালু কত, বা ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু, সেটা সাউন্ডস বেটার, ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হচ্ছে 3,73,000। কিন্তু এই যে ভ্যালুয়েশন পাওয়ার জন্য
we had to invest, তাই না? The company had to invest. How much was it? NCO by initial investment was 2,25,000, তাই না? 2,25,000 টাকা ইনভেস্ট করতে হচ্ছে না তাদের? স্যার এই ভ্যালুয়েশন অফ শেয়ার বিফোর নিউ প্রজেক্ট এটাতে 15 লাখ কিভাবে বের হলো? না একটু, এটা হলো তাহলে গেইন। ওই 15 লাখ তো হচ্ছে 1 মিলিয়ন শেয়ার ছিল না, হ্যাঁ। আর 1.5 করে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস, তো ওইটা মাল্টিপ্লাই করলেই তো 15 লাখ হয়। আচ্ছা আচ্ছা। বুঝতে পারছেন? তাহলে 3,73,000 হলো, আর এনসিও হচ্ছে 2,25,000। সো এটা যখন আমরা মাইনাস করে দিলাম 1,48,333, সো দেয়ারফোর এইটা হলো আমাদের গেইন টু দা অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার্স। মানে অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডাররা নতুন প্রজেক্ট নেওয়ার কারণে তাদের শেয়ারের এরকম ভ্যালুটা গেইন হবে বা বেড়ে যাবে। I hope it is understandable. Now, let's check back what is the NPV of the new project. যে নিউ প্রজেক্টটা যে আমরা নিচ্ছি সেটার এনপিভি কত? নিউ প্রজেক্ট নিলে they are expected to get 56,000 per annum cash flows, তাই না? Okay. NPV of the new project. প্রথমে PV of inflow, okay, PV of outflows. আউটফ্লোস কত? 2,25,000। তাহলে খেয়াল করেন, আমার যে 56,000 পার অ্যানাম করে পাচ্ছি সেটারে কিন্তু আমি জাস্ট ক্যাপিটালাইজ করছি, তাইলে হয়ে গেল। আর ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট তো 2,25,000। সো এই ফর্মুলায় আমরা বের করে ফেললাম হাউ মাচ ইজ আওয়ার এনপিভি। সো আইডিয়ালি দেখেন, যখন কোনো একটা কোম্পানি, এটাকে বলে এফিশিয়েন্ট মার্কেট হাইপোথিসিস, যদি মার্কেট এফিশিয়েন্ট হয় এবং ইফ দ্য মার্কেট নোজ দ্যাট কোম্পানি ইজ গোয়িং টু ইনভেস্ট ইন প্রজেক্ট XYG অ্যান্ড দ্যাট প্রজেক্ট উড জেনারেট 1,48,000 1,48,333 টাকা পজিটিভ এনপিভি, so that will be automatically reflected, automatically hitting the share price in the market positively. So that is what does it mean. Therefore, this gain is exactly matching with this NPV. আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? তার স্যার মানে আসলে আইডিয়ালি আমার প্রজেক্টের যে এনপিভি, সেই এনপিভি দিয়েই তো আমার গেইন হবে, কারণ এইটা দিয়েই শেয়ারের প্রাইস বেড়ে যাবে। তাই হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি মার্কেট ইজ এফিশিয়েন্ট, সেই ঘটনাটাই আমরা এখানে ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে চেক করলাম যে ওয়েদার দিস হাইপোথিসিস ইজ কারেক্ট। বলেন। স্যার এখানে যে 56,000 টাকা প্রতি ইয়াতে পাচ্ছি সেটা হ্যাঁ, কোথায়? ওই যে এখানে বলা আছে তো, এই যে পারপাচুইটি। ও আচ্ছা, তাহলে এটাকে স্যার কিভাবে করলেন ক্যালকুলেশনটা? এই যে পারপাচুইটির ইয়া করে হচ্ছে পারপাচুইটির পারপাচুয়াল ক্যাশ ফ্লোজ ডিভাইডেড বাই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, দেন ইউ গেট দ্য ভ্যালু অফ পারপাচুইটি। স্যার ঠিক আছে? স্যার গুড। তো আমরা হয়তো একটু বুঝতে পারছি, তাই না? আচ্ছা, নেক্সট যে কোশ্চেনটা ছিল সেটা ছিল 2.1 ক্যালকুলেট দ্য ইস্যু প্রাইস অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ শেয়ারস টু বি ইস্যুড। তার মানে সে কি বলছে? আইদার প্রাইস সো অ্যাজ টু গিভ অল গেইন টু দ্য প্রজেক্ট টু দ্য কারেন্ট শেয়ার হোল্ডার্স। সো আপনি এমন ভাবে করেন যেন পুরো গেইনটা কাদেরকে দিবেন? পুরো গেইনটা কাদেরকে দিবেন? কারেন্ট শেয়ার হোল্ডার্সকে, তাই তো? আচ্ছা, এখন কোশ্চেনটা কি আগে বুঝতে পারছেন আপনারা? মানে বলছে শেয়ার প্রাইসের মেকানিজমটা এমন ভাবে করেন সো অ্যাজ টু গিভ অল দ্য গেইন টু দ্য কারেন্ট শেয়ার হোল্ডার্স। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোশ্চেন? আপনাদের সিরিয়াস প্রবলেম আছে। আচ্ছা, না বুঝলে নাই। স্যার এখন হ্যাঁ একটা বলেন। বিষয়, হ্যাঁ। এইখানে স্যার আমি এই জায়গাটাই আছি এক্সেলে, সেটা হলো যে হুম। এখানে পারপেচুইটি যে ভ্যালুটা বের করলাম 3,73,000, আর হুম। আগের যে ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু এটাও তো সেম হয়ে গেল। মানে এটা কি? তাই তো হবে আইডিয়ালি, সেটাই তো আমি বললাম, ইফ দ্য মার্কেট ইজ এফিশিয়েন্ট
ওই আচ্ছা মার্কেট এফিশিয়েন্ট হলে, মার্কেট হুম, যখন জানে যে আই এম ইনভেস্টিং সামহার অ্যান্ড দেন এনপিভি অফ দ্য প্রজেক্ট উইল বি দিস মাচ, ইট উইল অটোমেটিক্যালি বি হিটিং দেয়ার শেয়ার প্রাইস। আচ্ছা 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 ওকে স্যার। বুঝছেন? এই কারণে সেম হয়েছে। ক্লিয়ার? জি স্যার ক্লিয়ার। হুম। পরের কোশ্চেন বুঝছেন কিনা সেটা বলেন। পরে বলছে কি যে এমন ভাবে শেয়ার প্রাইসিং করেন সো অ্যাজ টু গিভ এন্টায়ার গেইন টু দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার। এখন আমাকে বলেন তো, কোম্পানি থেকে টাকা দেওয়া, শেয়ার হোল্ডারদের টাকা দেওয়ার ওয়ে কি? ডিভিডেন্ড। ডিভিডেন্ড। ডিভিডেন্ড, ভেরি গুড। তাহলে ডিভিডেন্ড ছাড়া আমি তো ওই টাকাটা ওকে এমনি নর্মালি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিতে পারবো না। পারবো? পারবো না। এটা একটা ওয়ে। একটা ওয়ে হলো ডিভিডেন্ড, কিন্তু ও তো মাত্র ইনভেস্ট করতেছে, ও তো ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না। আর একটা ওয়ে কি জানেন? শেয়ারের মেকানিজম করা, এমন ভাবে মেকানিজম করলেন যদি আপনার শেয়ার প্রাইস বেড়ে যায় মার্কেটে, তাহলে অটোমেটিক্যালি দে উইল বি এবল টু সেল ইট অফ অ্যান্ড দেন রিয়েলাইজ ইট ইন দ্য ফর্ম অফ ক্যাপিটাল গেইন। তাইলে টাকা দেওয়ার ওয়ে কি? দুইটা ওয়ে আছে। একটা হলো ডিরেক্টলি, ইউ ডিক্লেয়ার দ্য ডিভিডেন্ড, ডিডাক্ট দ্য ট্যাক্স অ্যান্ড দেন রিমেইনিং অ্যামাউন্ট ইউ হিট দেয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। অল্টারনেটিভলি আপনি এমন ভাবে শেয়ারের প্রাইস মেকানিজম করলেন, শেয়ারের প্রাইস যদি বেড়ে যায়, তার মানে কি ও ওইখানে ক্যাপিটাল গেইন করতে পারবে না? জি স্যার। ইয়েস স্যার। রাইট। তাইলে সে বলছে এমন ভাবে প্রাইসিং করো যেন পুরো গেইনটা কাদের কাছে যায়? এক্সিস্টিং কারেন্ট। শেয়ার হোল্ডারের কাছে যায়। সো এটা যদি করতে হয়, হোয়াট ইজ দ্য কারেন্ট শেয়ার প্রাইস? 1.5, right? হুম। How much is the gain? Gain from new project, এই যে 1,48,333। 33। শেয়ারের সংখ্যা কত? এক্সিস্টিং 1 মিলিয়ন, তাই তো? আচ্ছা, হুম। তাহলে পার শেয়ার গেইন কত? তাহলে পার শেয়ারে যদি আমি এই গেইনটা ভাগ করে দিই এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের, তাহলে পার শেয়ারে এক একজন কত গেইন পাবে? 0.14 বা 15। তাইলে নিউ শেয়ার প্রাইস কত হবে? 1.5 এর সাথে এটা অ্যাড করে দিলে। ভেরি গুড। তাহলে এইটা হবে হচ্ছে আমার নিউ শেয়ার প্রাইস। কিভাবে আমরা এই নিউ শেয়ার প্রাইসটা করতে পারবো? এই নিউ শেয়ার প্রাইসটা করতে গেলে থিঙ্ক অফ দ্য লজিক। লজিকটা হলো উই উইল সেল দ্য শেয়ারস অ্যাট দ্য প্রাইস অফ 1.65 টু দ্য নিউ শেয়ার হোল্ডার্স। আমার কত টাকা লাগবে ফর দ্য নিউ প্রজেক্ট? বলেন। 2,25,000। রাইট। ইনভেস্টমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট 2,25,000। তাইলে কতগুলা নিউ শেয়ার ইস্যু করব? 2,25,000 ডিভাইড বাই 1.65 বা 65। রাইট। 2,25,000 ডিভাইডেড বাই 1.65। দেয়ারফোর এটারে বলতে পারি, শেয়ার তো আর ফ্র্যাকশনে ইস্যু করা যায় না, এতগুলো আমরা নিউ শেয়ার ইস্যু করবো না। হোয়াট উইল হ্যাপেন জানেন? এই যে নিউ শেয়ারটা ইস্যু করবো, আমরা কয় টাকা ইস্যু করবো? 1.65 করে। সো 1.65 করে যখন আমরা শেয়ার মার্কেটে শেয়ার ইস্যু করব, তখন আমার শেয়ারের ভ্যালু কত হয়ে যাবে আসলে অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে? 1.65ই হয়ে যাবে না ট্রেডিং প্রাইস? হ্যাঁ। তার মানে আমার যে এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডাররা আছে, তারা ওয়ান ফাইন মর্নিং দে উইল সি তার 1.5 টাকা শেয়ার হয়ে গেছে 1.65 করে। আর নতুন শেয়ার হোল্ডার সে 1.65 করে শেয়ার কিনছে, কিনে তার শেয়ারও ট্রেড হচ্ছে 1.65। তার মানে দে আর ইন দ্য ব্রেক ইভেন সিচুয়েশন, নো গেইন নো লস। ওয়ারাজ এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার, তাদের মধ্যে ওই টাকাটা বেড়ে গেছে। তার মানে কি গেইনটা কি তার মধ্যে অ্যালোকেটেড হয়ে গেল না এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারের মধ্যে? তাহলে তো স্যার আমার তাকে তো শেয়ারটা বিক্রি করতে হবে। বুঝি, Existing। সেটা অন্য জিনিস। মানে তাকে যদি রিয়ালাইজ করতে হয় ওটা বিক্রি করতে হবে, বাট আমরা তো সাকসেসফুলি ওর কাছে ওটা অ্যালোকেট করে দিলাম। মানে আমাদের সাইড থেকে আমরা ক্লিয়ার।
আমাদের সাইড থেকে আমরা ক্লিয়ার। তার মানে কি ঘটনাটা ঘটবে? After selling these shares, new shareholders will see the shares are being traded at 1.65, so they will be saying no profit, no loss situation. Whereas existing shareholders will see the boost among with the impact of gain only. এবং therefore তাদের শেয়ারের দামটা বেড়ে যাবে। এবং this is the way we can allocate that gain to the existing shareholders. It's very interesting, বুঝছেন? এই মেকানিজম গুলা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড রিয়েল লাইফেও এগুলো করা সম্ভব। সো হোপফুলি ইউ আন্ডারস্টুড দিস, তাই তো? না Yes, বুঝলে sir. নাই। আচ্ছা, হোয়াটস নেক্সট? নেক্সট যেটা ছিল, বলছে যদি 1 টাকা 25 পয়সা করে নতুন শেয়ার ইস্যু করা হয় তাহলে কি হবে? Calculate the gain or losses to the current and new shareholders. Try to understand. So এইবার আগে তো আমরা শেয়ার ইস্যু করছি 1 টাকা 65 পয়সা করে। এখন বলছে হোয়াট ইফ উই ইস্যু দ্য শেয়ারস অ্যাট 1.25? 1.25 করে শেয়ার ইস্যু করলে কি নিউ নাম্বার অফ শেয়ারস হবে, তাই না? এবং তখন শেয়ারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু আমার এক্সিস্টিং শেয়ার কত করে আসছে? প্রথমে let's talk theoretically what could be the potential impact of issuing shares less than the market value. So ধরেন, what is the market value per share? 1.5. কিন্তু the company is opting to issue the shares to the new shareholders at 1.25. So what it is going to impact the entire shareholders? আমার 1 টাকা 25 পয়সা শেয়ার, সরি 1 টাকা 50 পয়সা শেয়ার আমি 1 টাকা 25 পয়সা করে ইস্যু করতেছি। Is it a good news for existing shareholder? No, they will have losses, unrealized losses. Yes. Valuation. So it is not a good news for them. It is actually a bad news for them. So therefore, effectively, the entire gain will be split between these two group of shareholders. So এটা আপনাকে এখন বলতে বলছে যে যদি 1 টাকা 25 পয়সা করে শেয়ার ইস্যু করে, so what would be the ultimate consequence to the two group of shareholders that you need to calculate. So understanding the question is really, really important. So আপনারা হয়তো কোশ্চেনটা বুঝতে পারছেন, তাই তো? জি স্যার। গুড। তাহলে আমরা যদি নাম্বার 3 দেখি, আমার ইনভেস্টমেন্ট দরকার 2,25,000। নিউ শেয়ার প্রাইস কত হবে? 1 টাকা 25 পয়সা। নাম্বার অফ শেয়ারস টু বি ইস্যুড, এটা। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস কত? 1 million plus 180,000. ভেরি গুড। 1 million প্লাস 180,000। তাহলে দিস ইজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস। এখন দেখেন, question is being asked যে what will be the gain between two group of shareholders? If we talk about the existing shareholders, total valuation will not change. আপনারা কি ভ্যালুয়েশন, যদি আপনাদের তো এখনো ভ্যালুয়েশন করায়নি, বাট একটা সিম্পল ফর্মুলা হচ্ছে ওভারঅল কোম্পানির বিকজ অফ দিস, এই যে আমি যে দামেই শেয়ার ইস্যু করি 1.5 টাকা 1.25 or 1.65, whatever the price we choose, overall cash flow situation of the company won't change, right? Won't get impacted. তাহলে যদি আমার ক্যাশ ফ্লো চেঞ্জ না হয়, তার মানে কোম্পানির ভ্যালুয়েশন কিন্তু চেঞ্জ হবে না। Do you get my point of view? Yes, sir. ওকে, স্যার আরেকবার তাহলে বলছি যে আমরা শেয়ার যে দামেই ইস্যু করি না কেন, আমরা কিন্তু 2,25,000 টাকাই আমরা পাবো, তাই না? কোম্পানিতে 1 টাকা 25 পয়সা করলে হয়তো আমার বেশি নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যু করতে হবে, 1.65 করলে আমার লোয়ার নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যু করতে হবে, 1.5 করলে ডিফারেন্ট নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যু করতে হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট অবজেক্টিভ? আলটিমেট অবজেক্টিভ ইজ টু রেইজ 2,25,000 টাকা, তাই তো? 2,25,000 টাকা, সো দ্যাট উই ক্যান টেক অন দ্য নিউ প্রজেক্ট। সো নিউ প্রজেক্ট নিলে আমার যে ক্যাশ ফ্লোটা আছে, সেই ক্যাশ ফ্লো তো উই আর গোয়িং টু গেট irrespective of the number of shares. So ultimately আমার কিন্তু ওভারঅল ভ্যালুয়েশন অফ দ্য কোম্পানির কোনো চেঞ্জ হবে না। আমার পয়েন্ট অফ ভিউটা কি বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার স্যার।
ক্লিয়ার। কারণ আমি তো যে নাম্বার অফ শেয়ার আমার ইস্যু করি না কেন, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং, তাই না? আমি ওই নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে আমি কি পাচ্ছি? আমার ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্ট 2,25,000 টাকা। আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে আমার 2,25,000 টাকা আমি নিলাম। 2,25,000 টাকা দিয়ে দ্য মোমেন্ট আই ইনভেস্ট ইন দ্য নিউ প্রজেক্ট আই এম গোয়িং টু গেট 56,000 টাকা ইন পারপাচুইটি। তার মানে ওভারঅল কোম্পানির ক্যাশ ফ্লো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, রাইট? তাইলে আমার ওভারঅল বিজনেসের ভ্যালুয়েশন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দুইটা গ্রুপের মধ্যে কিভাবে ভ্যালুটা স্প্লিট হবে দেখেন। তার মানে ওভারঅল ভ্যালুয়েশন কিন্তু আমরা করছিলাম না, এই যে 18,73,333 কিভাবে করছিলাম? 2,25,000 প্লাস 56,000। সো এই দুইটা ক্যাশ ফ্লো ডিভাইডেড বাই 15%, তার মানে এই যে ওভারঅল ভ্যালুয়েশন, সো ইট ইজ নট গোয়িং টু বি চেঞ্জড, ইট ইজ গোয়িং টু রিমেইন ইনট্যাক্ট। এটা কিন্তু ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য নাম্বার অফ শেয়ারস, দিস ভ্যালুয়েশন উইল পারসিস্ট। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার। Yes, এইবার sir. রেশনালি চিন্তা করেন, এই যে 18,73,333, এখন হাউ ইট ইজ গোয়িং টু গেট স্প্লিট বিটুইন দিস টু গ্রুপ? 18,73,333 কে এখন আমরা দুই গ্রুপের মধ্যে ভাগ করব। কোন গ্রুপের মধ্যে? এক্সিস্টিং আর নিউ। কিভাবে ভাগ করতে পারি দেখেন। টোটাল ভ্যালুয়েশন 18,73,333, টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস ইন দিস কেস উইল বি 11,80,000, রাইট? টাইমস এক্সিস্টিং শেয়ারের নাম্বার কত? 1,000,000। সো তাদের এক্সিস্টিং, তার ভ্যালু হচ্ছে 15,87,580। তার মানে গেইন হলো 87,000। রাইট, তার মানে গেইন হলো 87,000। ইউ আর প্রিটি কুইক, ভেরি কারেক্ট। কারণ আমরা কিন্তু এখন স্প্লিট করতেছি দুইটা গ্রুপের মধ্যে, তাহলে এক্সিস্টিং এর মধ্যে এটা হচ্ছে আফটার নিউ প্রজেক্ট বা নিউ ইনভেস্টমেন্ট, আর বিফোর কত ছিল? বিফোর ছিল হচ্ছে 1.5 মিলিয়ন, তাই না? হয়ে গেল আমার এই যে এটা। So we need to deduct these. আমি জাস্ট কিছু সায়েন্টিফিক ফর্মুলা ইউজ করতেছি, আপনারা আপনাদের মতন করে নিন, বাট ইটস প্রিটি ইজি। তাহলে কত গেইন হলো এবার এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের? 87,000। এবার নিউ গ্রুপ অফ শেয়ার হোল্ডার্সদের কি হবে বলেন তো? ডেফিনেটলি লস। লস হবে কেন? আগে ক্যালকুলেশন করেন, ডোন্ট জাম্প ইনটু কনক্লুশন। ফার্স্টলি ইউ নিড টু ক্যালকুলেট। কিভাবে করবো বলেন? সেম, 18,73,333 ডিভাইডেড বাই কত? 11,80,000, তাই না? এটাকে হুম। মাল্টিপ্লাই করবো কত দিয়ে? ওই যতটুকু শেয়ার 1,000. হ্যাঁ 180,000, ভেরি কারেক্ট। 180,000 দিয়ে 185 করবো। তার মানে দিস ইজ আওয়ার নিউ নাম্বার অফ শেয়ারস। এই নিউ নাম্বার অফ শেয়ারস এর পুরোটাই তো আর ইনভেস্টমেন্ট না বা গেইন না, ওই পুরোটাই সরি গেইন না, ওর তো কিছু ইনভেস্টমেন্ট করা লাগছে, তাই না? ও 2,25,000। রাইট, 2,25,000। সো ওর যে লস হয়েছে এটা আপনি আন্দাজে কেমনে বলতেছেন? বলা যাবে না তো। ওর এইখানেও দেখেন গেইন আছে, রাইট? এটা, তাহলে ওর গেইন হচ্ছে এটা। এখন এই দুইটা মিলে কিন্তু আসলে টোটাল গেইনের সাথে মিলে যাবে। যে 1,48,333 দুইটা মিলে গেইন হয়ে গেল। দেখেন, নাও ইউ ক্যান সি, ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্য বিউটি অফ দ্য শেয়ার প্রাইসিং। সো আপনি যখন শেয়ার প্রাইসিং করতেছেন তখন আপনার বেসড অন ইউর শেয়ার প্রাইসিং, আপনার ইউ আর আলটিমেটলি কি করতেছেন? ট্রান্সফারিং দ্য গেইন বিটুইন টু শেয়ার হোল্ডার্স, স্প্লিটিং দ্য গেইন বিটুইন টু শেয়ার হোল্ডার্স। বিউটিফুল না? জি স্যার। গুড। সো আমরা সি টু ক্যালকুলেট দ্য গেইন, এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসছে বিভিন্ন টাইমে। ডিসকাস দ্য ফ্যাক্টরস হুইচ ডিরেক্টর অফ দ্য কোম্পানি শুড কনসিডার ইন ডিটারমিনিং প্রাইসিং অ্যান্ড টাইমিং অফ দ্য রাইট ইস্যু। প্রাইসিং এবং টাইমিং অফ দ্য রাইট ইস্যু এটা ডিটারমিন করার ক্ষেত্রে কি কি ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হয় দেখেন। এখানে কিছু কথা আছে। প্রথম কথা হলো
যদি আমরা রাইট ইস্যুর কথা বলি, ফার্স্টলি ইউ নিড টু ডিসক্রাইব হোয়াট ইজ রাইট ইস্যু। হোয়াট ইজ রাইট ইস্যু? জেনারেল শেয়ার, নো, মানে প্রিফারেন্স শেয়ার। নো। Right issue is the issuance of shares to the existing shareholders at a share price lower than the market because of their preemptive rights. So what did I say? Right issue definition holo issuance of shares kake to the existing shareholders, existing group of shareholderদেরকে দেওয়া হয় at a price lower than market, মার্কেটের যে দাম আছে তার থেকে একটু কম দামে দেওয়া হয় because of their preemptive right. তাহলে আমার টোটাল কোম্পানির মালিক কারা? Who are the real owners of the company? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার। এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার। তো আমি যদি এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারকে আবার শেয়ার ইস্যু করি, শুধুমাত্র আমার টোটাল ভ্যালুটা স্প্লিট হয়ে যাবে। তার মানে পাবে কারা? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডাররাই পাবে, তাই না? ওই ভ্যালুয়েশনটা। Therefore, এখানে বলা হয় যে প্রাইসিং এবং টাইমিং ইজ ইরেলিভেন্ট। তার মানে ওয়ান গ্রুপ অফ আপনার থিওরিস্ট, তারা কনক্লুশন হচ্ছে প্রাইসিং এবং টাইমিং যেহেতু এটা রাইট ইস্যু, আমি আমার এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারে দিচ্ছি, ওরে বেশি দামে দেই আর কম দামে দেই, টাকা কার থাকতেছে? ওরই তো থাকতেছে, ওর কোম্পানি তো। সো দেয়ারফোর দিজ আর ইরেলিভেন্ট। হাউএভার জেনারেল যেটা হচ্ছে থিওরি হলো আপনার প্রাইসিং, একটা গ্রুপ বলে যখন হায়ার থাকবে, প্রাইসিং এবং টাইমিং দিজ আর ইন্টার রিলেটেড, কারণ টাইমের সাথেই তো আমার প্রাইসিংটা রিলেটেড, কোন টাইমে প্রাইস বেশি। সো ইউজুয়ালি বলা হয় যে ওয়ান থিওরি, ইউজুয়ালি মানে হচ্ছে ওয়ান থিওরি অ্যাডভোকেটস you should issue the price, I mean issue the shares বা রাইট শেয়ারস at higher price, মানে যখন আপনার কোম্পানির প্রাইস ইজ অ্যাট ইট পিক, তখন হচ্ছে ইউ শুড পসিবলি ইস্যু দ্য রাইট ইস্যু। কেন? কারণ যখন আপনার পিকে থাকবে তখন ইউ নিড টু ইস্যু লোয়ার নাম্বার অফ শেয়ারস। ওকে, তখন হচ্ছে আপনি বেশি দামে বিক্রি করলে আপনার যে আন্ডার রাইটার আছে ওর কস্টটাকে আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন, আপনার যে ডিভিডেন্টের কস্ট আছে সেটাকে ম্যানেজ করতে পারবেন। সো দিজ আর দ্য লজিক ফর মানে ফেভারিং দ্য হায়ার প্রাইসিং। অন দ্য আদার হ্যান্ড অ্যানাদার গ্রুপ বলতেছে যদি লোয়েস্ট যখন প্রাইস থাকবে তখন রাইট ইস্যু করা উচিত। হোয়াট ইজ দ্য লজিক? লোয়েস্ট থাকলে শেয়ার আনসাবস্ক্রাইব থাকার সম্ভাবনা কম থাকবে, শেয়ার প্রাইস কান গো বিয়ন্ড দ্যাট লেভেল, তার নিচে ড্রপ করবে না, এইটা হচ্ছে, এবং দিস ইজ দ্য ইস্যুয়েন্স টু দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার। সো এফেক্টিভলি এখানে কোনো লস নাই। সো দুইটা থিওরি আছে, এবং আর একটা গ্রুপ বলতেছে ইট ডাজন্ট ম্যাটার অ্যাট অল, কারণ হচ্ছে এটা ইস্যুয়েন্স অফ শেয়ারস টু দ্য এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার্স। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? স্যার লোয়ার প্রাইসের পয়েন্টটা বুঝিনি। লোয়ার প্রাইসের হলে তখন তো আপনার যেটা হচ্ছে শেয়ার আনসাবস্ক্রাইব থাকার রিস্কটা কমে গেল, এবং কোম্পানির শেয়ার প্রাইস তো ফ্লোর প্রাইস, ওর নিচে আর নামবে না কখনো শেয়ার প্রাইস, ঠিক আছে? আর ইয়েস স্যার। শেয়ার আনসাবস্ক্রাইব থাকলো, আর প্লাস হচ্ছে আমি ওই যে থিওরি যেটা বলছি, আমি হায়ার করি আর লোয়ার করি, ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার, কারণ এটা তো আমার এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারকে দিচ্ছি। সো লোয়ার প্রাইসে দিলেও এটা ইট ইজ নট গোয়িং টু ইম্প্যাক্ট দ্য কোম্পানি নেগেটিভলি। বুঝতে পারতেছেন? সো দেয়ার আর বেসিক্যালি থ্রি অ্যাসপেক্টস। ওয়ান ইজ এটা ইরেলিভেন্ট, প্রাইসিং এবং টাইমিং ইজ ইরেলিভেন্ট। অন দ্য আদার হ্যান্ড একটা গ্রুপ বলতেছে বেশি প্রাইসে করা উচিত, তাহলে লোয়ার নাম্বার অফ শেয়ার হবে, তখন অন্য অন্য কস্টগুলো এটা দিয়ে কম্পেনসেট হবে। আর একটা গ্রুপ বলতেছে লোয়ার প্রাইসে করা উচিত, কারণ ওতে শেয়ার আনসাবস্ক্রাইব থাকবে না, প্লাস আমার ওই যে ওই ফ্লোর যে শেয়ার প্রাইসটা, ওর নিচে তো কখনো শেয়ারের প্রাইস নামবে না। সো দেয়ারফোর আমরা ওই জায়গাটায় লক করে রাখতে পারি, কারণ ওর নিচে তো আর শেয়ার প্রাইস নামবে না কখনো, কারণ I'm going to buy, existing shareholders is going to exercise their rights with that lower price, ওইটা নিচে তো আর নামবে না তাহলে। বুঝতে পারতেছেন? ইয়েস স্যার। Good. These are all interesting, but you got to have solid understanding on the theory, otherwise কিন্তু you will be in trouble. Now, let's go to number 34. 34 হচ্ছে আমরা যে 26 করছি না, এক্স্যাক্টলি সিমিলার ওয়ান। সো আই লিভ ইট টু ইউ। 36 আপনারা নোট নেন, এটা আপনারা করবেন, পারা যাবে না? এবং ইট অলসো কামস উইথ হোয়াট ইজ দ্য লিমিটেশনস অফ গর্ডন গ্রোথ মডেল, এটা আপনাকে বলতে বলেছে লিমিটেশনস কি। স্যার এটা কোন ইয়ারের কোশ্চেন আমরা দেখতেছি? এটা সব আমি দিয়ে দিয়েছি, এটা আইসিডব্লিউর কোশ্চেন ব্যাংক থেকে আসছে।
ঠিক আছে, দিস আর রিয়েলি রিয়েলি গুড। এইগুলা যদি আপনারা পারেন দেন এইটা মানে ইট উইল গিভ ইউ এ রক সলিড ফাউন্ডেশন। মানে এটা হইলে ও যে ধরনের কোশ্চেনই আসুক ইউ শুড বি এবল টু অ্যাটেম্প্ট অ্যাট লিস্ট। ওকে, আচ্ছা, তাইলে এইটা কি পারা যাবে? স্যার আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? রেলিভেন্ট হইলে পারবেন। আমার কথা স্যার, আমি আগের ক্লাসগুলি আমি ওইভাবে ছিলাম না আর কি, মানে প্রেজেন্ট ছিলাম না, কিন্তু আমার মনে হয় কি স্যার, যদি হুম, চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার ধরে করাইতেন তাহলে মনে হয় মানে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটু ভালো হইতো আর কি। না, আপনার যেটা সেটা তো আমি শুনবো না, আমি যেটা বলবো সেটা আপনার শুনতে হবে। আপনি তো শুরুতে ছিলেন না, আচ্ছা এই জন্য আপনি বুঝবেন না। এটা আমার এটা প্রুভেন মডেল, বুঝছেন? সো এটা আচ্ছা। জি অনেক স্যার। দিন ধরে এটা আপনি যেটা করেন, আপনার ক্লাসমেট যারা আছে ওদের কাছ থেকে প্রিভিয়াস ক্লাস ইফ ইট ইজ রেকর্ডেড ওইটা নিয়ে ওইটা ভালো আচ্ছা করে পড়েন, ঠিক আছে? আর আচ্ছা, অর ঠিক আছে ঠিক আছে। অর হচ্ছে আপনি ওই যে দেখবেন অনেক স্টুডেন্ট ইউটিউবে সম্ভবত আমার ওই ভিডিও টিডিও দিয়ে দিয়েছে, ওরা আগের ব্যাচের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্যাচের জি স্টুডেন্টকে জি দিয়েছে। স্যার। ইউ উইল ফাইন্ড জি। ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বাই আচ্ছা আচ্ছা হচ্ছে আমার নাম দিবেন, মাসুদ স্যারেরটাও আছে আই গেস। আচ্ছা আচ্ছা। ওইগুলো আপনি জি জি দেখেন, জি। দেখলে আপনি পাবেন, আচ্ছা ঠিক আছে। বুঝছেন? ঠিক হুম। আছে। ওকে ওকে আচ্ছা, ওকে। এখন আমরা যেটা করব, আপনারা 34টা একটু পড়েন তো সবাই, অ্যাক্টিভলি পড়ে আমাকে বলেন তো কোথায় প্রবলেম আপনাদের। উইল ইউ বি এবল টু সলভ ইট? আগে এই ব্যালেন্স শিট পর্যন্ত এইটুক পড়েন, পড়ে আমাকে লেটস ডিসকাস। পড়েছেন? জি স্যার, পড়লাম। আচ্ছা, পরেরটা দেখেন। পরে একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে, তাই তো? দেন প্রফিট আফটার ট্যাক্স দেওয়া আছে, ডিভিডেন্ড কত হবে সেটা, কর্পোরেট ট্যাক্স দেওয়া আছে। হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট? ক্যালকুলেট দ্য কোম্পানিজ ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইউজিং দ্য কোম্পানিজ ডিভিডেন্ড গ্রোথ ফোরকাস্ট। পারা যাবে? পারবেন নাকি পারা যাবে না? তো ভেরি ইজি, তাই না? অর্ডিনারি শেয়ারের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, প্রেফারেন্স শেয়ারের দেওয়া আছে, ইরিডেমেবল ডিবেঞ্চার দেওয়া আছে। ইরিডেমেবল মানে তো সুপার ইজি, আপনি নর্মাল ফর্মুলা ইউজ করবেন। তার মানে তিনটার ক্যালকুলেশন করবেন, তিনটার মার্কেট ভ্যালু বের করবেন, দেন ডব্লিউএসসিসি করবেন। উইল ইউ বি এবল টু ডু দ্যাট? এ স্যার ট্রাই করবো স্যার। হুম, এটার সলিউশনও তো আছে আপনাদের কাছে, আপনারা দেখেন, প্রথমে নিজে করবেন তারপরে সলিউশন দেখবেন। আচ্ছা, বিতে বলেছে দ্য ফাইন্যান্স ডিরেক্টর হ্যাজ এক্সপ্লিসিটলি অ্যাসিউম কারেন্ট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার উইল বি মেনটেন, ডিসকাস অ্যান্ড ইভ্যালুয়েট আদার অ্যাজাম্পশনস দ্যাট আর ইমপ্লিসিটলি বিং মেড when using WSCC as discounting rate for appraising investment. Remember,
ডাব্লিউএসসি কে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হিসেবে ইউজ করার জন্য দেয়ার আর সাম বাই ডিফল্ট অ্যাজাম্পশনস। হোয়াট আর দোজ? এটা না আমি আপনাদেরকে শিখাইছি না? সেই অ্যাজাম্পশনস গুলা কি কি? হ্যালো, হোয়াট আর দ্য অ্যাজাম্পশনস? বলুন, মনে নাই যে আমাদের বিজনেস ট্রিস সেম থাকতে হবে, তাই না? ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার সেম থাকতে হবে, কস্ট অফ ক্যাপিটাল সিমিলার থাকতে হবে, ট্যাক্স রেট সিমিলার থাকবে, অথবা প্রজেক্টটা ইনসিগনিফিক্যান্ট থাকবে। অনলি দেন ইউ ক্যান ইউজ ইট। ক্যান ইউ রিমেম্বার? হ্যালো, স্যার মার্কেট ভ্যালু মনে হয় থাকবে। মার্কেট ভ্যালুর এইসব কিছু নাই, আন্দাজে কথা বলবেন না। আমি এইগুলা কিছু বলি নাই আপনাদেরকে, আমি যা বলছি এই কয়টা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, talk about number C. Use the version of Gordon growth model based on earnings retention to calculate the alternative dividend growth rate for the company. মানে এই গর্ডন গ্রোথ মডেলে অল্টারনেটিভ ডিভিডেন্ড গ্রোথ রেট আপনাকে ক্যালকুলেট করতে বলছে। সো গর্ডন গ্রোথ মডেলের যদি আমি করতে যাই, দেখেন, ইউ হ্যাভ বিন গিভেন দ্য প্রফিট আফটার ট্যাক্স 30 মিলিয়ন, ডিভিডেন্ড 10 মিলিয়ন, তাইলে কতটুকু সে রিটেনশন করছে? 20. 2/3, 20 মিলিয়ন অর 2/3, তাই না? আর নেট অ্যাসেট ছিল 410। ওকে, তাহলে 410 আর প্রফিট হচ্ছে 30 ওভার 410 যদি করি, উই ক্যান গেট কি? আরওআই। ঠিক আছে, রিটার্ন এআরআর বা আরওআই। তাহলে রিটার্ন অন অ্যাসেটও আমরা পেয়ে গেলাম, ডিভিডেন্ড রিটেনশন রেশিও বা প্রফিট রিটেনশন রেশিও পেলাম। দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করলে কি গর্ডন গ্রোথ মডেলের জি পেয়ে যাব না? গ্রোথ, ইজন্ট ইট? Yes, sir. Yes. Identify the major limitations of the কি ভার্সন অফ গর্ডন গ্রোথ মডেল। গর্ডন গ্রোথ মডেলের লিমিটেশনসটা আপনাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে বলছে। ইট ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, বুঝছেন? আপনারা যখন ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক্স, তখন ইট বিকামস ফার ইজিয়ার। দেখেন, আপনাদেরকে বলি আর ইন্টু বি, এই ফর্মুলা। সো ফার্স্ট অফ অল, গর্ডনের যে ফর্মুলাটা, এটা বেসড অন প্রফিট, তাই না? Whereas ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ফাউন্ডেশন বা কর্নার স্টোন হচ্ছে বেসড অন ক্যাশ ফ্লোজ। দে ডোন্ট রিয়েলি বদার অ্যাবাউট প্রফিট, রাদার দে বদার অ্যাবাউট ক্যাশ ফ্লোজ। দে থিঙ্ক ক্যাশ ফ্লো ইজ দ্য রিয়েল ইন্ডিকেটর অফ এ বিজনেস। প্রফিট হয়েছে, প্রফিট তো রিয়েলাইজ না। তাইলে এই গর্ডন গ্রোথ মডেল, এটা কিন্তু পুরো প্রফিটের উপর বেস করে পুরো এন্টায়ার ফর্মুলাটা। তারপরে সে ধরে নিয়েছে আর, আর মানে কি? রিটার্ন এআরআর, তাই না? তাহলে আমি যখন এই ফর্মুলা দিয়ে গ্রোথ বের করতেছি, তার মানে রিটার্ন বা এআরআর উইল রিমেইন সেম ফর দ্য ফোরসেবল ফিউচার। বাট ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড এটা কি সম্ভব যে আমি কারেন্ট ইয়ারে যে এআরআর হচ্ছে, এই এআরআর উইল বি মেইনটেইন ফর দ্য ফোরসেবল ফিউচার অর ফর এভার? ক্যান No. ইউ গিভ গ্যারান্টি? ইটস নট পসিবল। সো দিস ইজ অ্যানাদার ড্রব্যাক। আপনি আরেকটা ধরে নিয়েছেন বি, বি মানে হচ্ছে রিটেনশন। সো আপনি ধরে নিয়েছেন আপনার 30-র মধ্যে 20 মিলিয়ন আপনি রিটেনশন করতেছেন, তার মানে 2/3 আপনার রিটেনশন হচ্ছে। এইটাও আপনার উইল বি মেইনটেইন ফর এভার, তাই তো? কিন্তু এটা কি সম্ভব? No, sir. না স্যার। সো দিজ আর লাইক ফলাসি বা ফলাসাস আপনার অ্যাজাম্পশনস। আর একটা ইস্যুস দেখেন, যদি আপনি এখানে খেয়াল করেন, আর ইন্টু বি। আর মানে কি? আপনার রিটার্ন। বি মানে কি? রিটেনশন। আর্নিং রিটেনশন আর হচ্ছে রিটার্ন, এই দুইটার মাল্টিপল করে আমার জি আসতেছে, তাই তো?
এআরআর হচ্ছে এআরআর মানে আর ইন্টু বি। তার মানে ধরে নেওয়া হচ্ছে দ্য হায়ার অ্যামাউন্ট অফ প্রফিট ইউ রিটেইন দ্যাট উইল প্লাউ ব্যাক and you can invest it further and it will help you to increase your growth. You understand what I'm saying? তার মানে এই ফর্মুলাটা অ্যাজাম্পশনস করতেছে দ্য হায়ার অ্যামাউন্ট ইউ রিটেইন দ্য হায়ার দ্য গ্রোথ উইল বি। কারণ আপনি যখন ধরেন 12% হলো আপনার রিটার্ন, ওকে, যদি আপনার 30% আপনি গ্রোথ করেন, হোয়াট উইল হ্যাপেন? আপনার গ্রোথ রেট উইল বি 3.6, তাই না? কিন্তু যদি আপনি 30-র বদলে 40% আপনি রিটেনশন করেন, সেক্ষেত্রে আমার ইয়া কত হবে? 4.8. So what does it tell us? It tells us যে আমার গ্রোথের মেইন ফ্যাক্টর ইজ ড্রাইভিং থ্রু দ্য রিটেনশন অফ প্রফিট। সো ইন রিয়েলিটি ইট নট বি দ্য কেস, ইট মাইট নট বি দ্য কেস। তার মানে এটা সে আরেকটা অ্যাজাম্পশনস দিচ্ছে, গ্রোথ ইজ ড্রাইভিং ফ্রম রিটেনশন অফ প্রফিট, which might not be the case, but which might not be true. আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? So these are the fundamental drawbacks of Gordon growth model. বোঝা যায়? Yes, sir. Good. What's next? এরপরে এডুকেয়ার আছে, হ্যাঁ, 35 নোট নেন, এই 35ও আপনারা করবেন। দিস ইজ ইন্টারেস্টিং, এটা 26 এর সাথে অ্যালাইন, মানে যে কিছু কিছু জায়গায় আপনার ডেটের ভ্যালুয়েশন করতে হবে। তো আমি তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি যে ডেটের ভ্যালুয়েশন কিভাবে করতে হয়, সেম ওয়েতে 35ও করবেন, ওকে। অ্যান্ড উই আর লেফট উইথ 36, হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি সিএপিএম মডেল। সিএপিএম মডেলে যদি যখন বিজনেস রিস্ক চেঞ্জ হয়ে যায় তখন কিভাবে করতে হবে। সো আই থিঙ্ক আজকে আমরা শেষ করি। নেক্সট ক্লাস উই হ্যাভ এ লং ক্লাস অন ফ্রাইডে, তাই না? শুক্রবারে একটা ক্লাস আছে না 3 ঘন্টার আপনাদের সাথে? Yes, sir. ওকে, সো হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু, উইল স্টার্ট উইথ 36। এই 36টা আমরা আগে করব, করার পর দেন উইল স্টার্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল অন দ্য সেম ডে। স্যার একটু এই শীটটা একটু দিয়ে দিবেন চ্যাট বক্সে। চ্যাট বক্সে আমি দিতে পারবো না, আই হ্যাভ গিভেন টু ইউ, আপনি ইউ টক টু ইউর ফ্রেন্ড অ্যান্ড দেন কালেক্টেড। এটা অলরেডি আমি মেইল করে দিয়েছি, ওই যে যখন শুরুতে হয়েছে না, ইফ ইউ আর ইন দ্য মেইল লুপ ইউ উড হ্যাভ রিসিভ বাই দিস টাইম। আপনাদের কাছে আছে না রেস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস পার্টিসিপেন্টস? আমি এক্সেলে কথাটা বলছি। ও আপনি কি, আর ইউ টকিং অ্যাবাউট এক্সেল? এই ইয়েস না স্যার। নাই, মানে আর ইউ টকিং অ্যাবাউট এক্সেল অর ওই যে ইয়েস, পাস্ট কোশ্চেন? সলিউশনটা আর কি স্যার যেভাবে করছেন। ও সলিউশন, আচ্ছা ঠিক আছে, দিয়ে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ ওকে, হ্যাঁ দ্যাট আই ক্যান গেট। তো এইগুলো দিয়ে আপনারা কি করবেন, মানে দেখতে চান কেমনে হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, সরি আমি আসলে ভাবছি যে ইয়া চাইছেন, ওই আইসিডব্লিউ কোশ্চেন। এটা হলো 5th মার্চ, না তাই না? এটা তো স্যার আপনি আমাদেরকে মেইলে দিছিলেন। রাইট রাইট রাইট, না ঠিক আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা 5th মার্চ 2025। ওকে, আমি ওই যে হালিম ভাইকে বলেছি যে দেখেন ওদের ক্লাসগুলো হচ্ছে না, এইটা যদি না হয় আবার ঈদ চলে আসতেছে, মানে সামনে ঈদ চলে আসবে, তারপরে আবার হচ্ছে খুব বেশি দিন ক্লাস নেওয়া যাবে না, দেন আইল বি আউট অফ দ্য কান্ট্রি ফর এ মান্থ। সো এটা আর হবে না, মানে ক্লাস আর নেওয়া যাবে না। সো যতটুকু পারেন এই রোজার মধ্যে এবং রোজার পরে কয়েকটা ক্লাসে শেষ করায় দেন। আচ্ছা, হোয়াট ওয়াজ দ্য ইয়ার? ফিফথ, 5th মার্চ, দ্যাট ওয়াজ the name of file. Where is it? 5th. I think this. Okay.
ইয়েস, হিয়ার ইউ গো, আমি দিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ পেয়েছেন? জি স্যার। ওকে, গুড গুড। সরি, আই এম সো সরি, আই মিসআন্ডারস্টুড ইউ, হ্যাঁ। এনিওয়ে, সো আমরা আজকে তাহলে শেষ করি। নেক্সট ফ্রাইডেতে ওয়ার গোয়িং টু সলভ আপনার এই যে এটার একটা কোশ্চেন বাদ আছে, প্লাস আমরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল শুরু করব। এবং রিমেম্বার ওয়ান থিং, আমি যে কোশ্চেনগুলোর কথা বলছি এখানে, যে এডুকেয়ার এবং দিজ আর লাইক ভেরি স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথস, সো প্লিজ ডু দ্যাট। Please try it over and over again and get the solid foundation on these particular chapters. বুঝে গেছে? ওই যে আবার বলেন না যে আমাকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়াইতে হবে, চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়াইলে এই কোশ্চেন এক্সামে স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন তখন আর সলিউশন হইতো না। বুঝে গেছে? আমি যেভাবে পড়াচ্ছি এটাই, দিস ইজ দ্য রাইট অ্যাপ্রোচ টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সো অলরাইট, সো আমরা আজকে শেষ করি। ওকে Yes, sir. Yes, Thank sir. you. ওকে, ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকেন, এনজয় ইয়োর রমাদান, তাই তো, অ্যান্ড ইফতার। আল্লাহ হাফেজ।